You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का All participants are muted and they can unmute themselves. परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी ज्ञायक का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा की है। ज्ञायक का स्वरूप उसके श्रद्धांश से सम्यक दर्शन होता है। ज्ञायक के स्वरूप के का ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान होता है और ज्ञायक के स्वरूप में लीनता करने से सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है। तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु आचार्य भगवंत ये शास्त्र में ज्ञायक का स्वरूप दिखाना चाहते हैं। इस शास्त्र में चौथा अधिकार आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में शिष्य ने ज्ञानी के लिए आशंका की है। शिष्य का कहना है कि ज्ञानी को सत्ता में पड़े हुए कर्म है और प्रति समय सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका अबाधा काल पूरा होने से उदय में आते हैं। फिर भी ज्ञानी को आपने सदा निराश्रव यानी नया कर्म का बंध उसको होता नहीं,
ऐसा किस कारण से कहा? प्रश्न क्या है फिर से गुजराती में। શિષ્યે આશંકા કરી છે, જ્ઞાની કહેતા સાધક જીવ, ચાહે સમ્યક દૃષ્ટિ हो, चाहे श्रावक हो कि चाहे मुनि हो, एक ज्ञानी को आ ज्ञानी ने पूर्वे बांधेला कर्म सत्ताમાં છે ને સત્તામાં પડેલા કર્મ એનો ઉદયકાળ થતાં પ્રતિ સમય ઉદયમાં પણ આવે છે, તો પછી જ્ઞાનીને નવા કર્મનો બંધ થતો નથી, એટલે કે નિરાશ્રવ છે એમ હે શ્રી ગુરુ આપ કયા કારણથી કહો છો? આવો શિષ્ય પ્રશ્ન કરેલો છે. તો ગુરુ કહે છે કે જો તારી બુદ્ધિ આ પ્રકારે કામ કરતી હોય તો તું અમારો ઉત્તર સાંભળ. તો कल हमने 4 गाथा पढ़ी थी, 173 से 176. आज उसका गाथार्थ. गाथा शुरू करने से पहले यहाँ प्रत्यय को द्रव्य आश्रव कहा है. प्रत्यय को क्या कहने में आता है? द्रव्य आश्रव. द्रव्य आश्रव का अर्थ है 8 प्रकार के कर्म. 8 प्रकार के कर्म जो कार्मण वर्गना में से बनता है, वो 8 प्रकार के कर्म. द्रव्य कर्म 3 प्रकार का है. पूर्व कर्म बांधा था वो सत्ता में है, स्टॉक में है, आत्मा के साथ बंधा हुआ, आत्मा के साथ रहता है, सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसको भी द्रव्य आश्रव कहते हैं. दूसरा, जो कर्म सत्ता में था वो सत्ता में रहे हुए कर्म, उसमें से जिस कर्म की स्थिति वर्तमान में पूरी हुई, वो कर्म एक्टिव होकर यानी उदय में आते हैं. उदय में आते हैं उसका अर्थ फल देने के लिए आते हैं. तो उदय में जो कर्म आया उसको भी द्रव्य आश्रव कहते हैं, जिसका वर्तमान में फल उत्पन्न होता है. तीसरी बात है कि जो नया कर्म का बंध होता है,
कि वर्तमान में कर्म उदय में आया, चारित्र दोष के कारण ज्ञानी उसमें जुड़ गए, तो ज्ञानी को भी राग द्वेष उत्पन्न होता है। और वो राग द्वेष का निमित्त पाकर नया कर्म का बंध होता है। तो नए कर्म को भी द्रव्य आश्रव कहने में आता है। तो 3 प्रकार के द्रव्य आश्रव हुए। सत्ता में पड़े हुए कर्म द्रव्य आश्रव, उदय में आते हुए कर्म द्रव्य आश्रव, नया कर्म का बंध द्रव्य आश्रव। उसमें से शिष्य ने प्रश्न किया है सत्ता में पड़े हुए कर्म के लिए। तो पहले इतनी बात पहले समझ लिया। अब दूसरी एक बात समझनी है कि सत्ता में पड़े हुए कर्म है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि सत्ता में है तब तक जीव को राग द्वेष नहीं होता, लेकिन सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय में आया और जीव उसमें जुड़ा, तब राग द्वेष होता है। जैसे कि कोई पेशेंट हो, उसको शरीर में कोई गांठ है, तो कभी कभी दर्दी बोलेगा कि बहुत सालों से शरीर में गांठ है, लेकिन कुछ पेन बेन नहीं है, तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो गांठ पड़ी है तब तक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो फटे या तो फल दे तब तकलीफ है। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसा है कि जैसे शरीर में गांठ है, वैसी तरह आत्मा के क्षेत्र पर वो चिपके हुए कर्म शांत बैठे हैं, उदय नहीं आया। तो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, उसका भोगवटा जीव को नहीं है। भोगवटा कब है? तो कि कर्म उदय में आएगा और जीव जुड़ेगा तो जीव की सत्ता में राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। और राग द्वेष की उत्पत्ति होगी तो नया कर्म का बंधन होगा। तो कौन से कर्म का भोगवटा होता है? तो कि कर्म का उदय आए
और जीव जितना उसमें जुड़ जाए इतना कर्म का भोगवटा है। भोगवटा यानी जुड़ने से राग द्वेष उत्पन्न हुआ और राग द्वेष का स्वाद आकुलता में आया। तो आकुलता की उत्पत्ति, आकुलता का वेदन, उसको भोगवटा कहने में आता है। इतनी बात मैं फिर से गुजराती में कहता हूँ, क्योंकि ये गाथा समझने के लिए पहले ये सब बात समझना जरूरी है। तो जो आ गाथा જ્ઞાની માટે છે, કારણ કે શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે જ્ઞાની નિરાશ્રવ શા માટે છે? તો પહેલું તો એ કે જ્ઞાની માટે આ ગાથા છે, અજ્ઞાની માટે નથી. હવે અહીંયા શબ્દ પ્રયોગ કરશે પ્રત્યયો. પ્રત્યયો શબ્દનો અર્થ છે દ્રવ્ય આશ્રવ. દ્રવ્ય આશ્રવનો અર્થ છે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ, ઉદ્ગલ કર્મ, જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની અંતરાય, વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર, 4 ઘાતી 4 અઘાતી. દ્રવ્ય આશ્રવો ઘાતી અઘાતીના ભેદ કરો તો 8 પ્રકારના થાય. અને દ્રવ્ય આશ્રવના બીજી રીતે ભેદ પાડો તો કે સત્તામાં પડેલા કર્મ એને પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, ઉદયમાં આવતા કર્મ પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, નવા બંધાતા કર્મ એ પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય. સત્તામાં 8 પ્રકારના કર્મો સત્તામાં પડ્યા છે. 8 દ્રવ્ય કર્મ છે, દ્રવ્ય આશ્રવ છે, એને પ્રત્યયો કહેવાય. ઉદયમાં આવે તો આયુષ કર્મનો ઉદય દરેક સમયે હોતો નથી. તો 7 કર્મ ઉદયરૂપ થઈ શકે અને આયુષ કર્મનો ઉદય હોય તો 8 પ્રકારના કર્મ ઉદયમાં આવી શકે. ઉદયમાં કયા કર્મ આવે તો કે જે કર્મ સત્તામાં પડ્યા હતા એ કર્મને ફળ આપવાનો સમય પૂરો થયો, એટલે એ કર્મો એક્ટિવ થઈને એટલે કે ઉદયમાં આવશે, એટલે કે ફળ આપવા આવશે. તો વર્તમાનમાં ફળ આપી રહેલા કર્મો 7 કે 8 પ્રકારના, એને પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, એને પણ પ્રત્યય કહેવાય. અને જ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થતા રાગ દ્વેષ એના કારણે બંધાતા નવા 7 કે 8 પ્રકારના કર્મો એને પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, એને પણ પ્રત્યયો કહેવાય. તો હવે દ્રવ્ય આશ્રવો 3 પ્રકારના: સત્તામાં પડેલા કર્મો એને દ્રવ્ય આશ્રવ કહો, એને પ્રત્યયો કહો.
બીજું, ઉદયમાં આવતા કર્મો એને દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, એને પણ પ્રત્યય કહેવાય. ત્રીજું, નવા કર્મો બંધાય એને પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, એને પણ પ્રત્યયો કહેવાય. હવે કર્મો સત્તામાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી ચિંતા કરવા જેવું નથી. સત્તામાં કર્મો પડ્યા છે ત્યાં સુધી ઉપાધિ નથી. જેમ કે દર્દીના શરીરમાં ગાંઠ છે, પણ એ ગાંઠ ફાટી પણ નથી ગઈ અને દુખાવો કરતું નથી. શરીરમાં પથરી છે પણ દુખાવો કરતી નથી ત્યાં સુધી વાંધો નથી. પણ એ ગાંઠ ફાટે અથવા એનું ફળ દુઃખરૂપે આપે ત્યારે ઉપાધિ છે. તેમ સત્તામાં કર્મ પડ્યા છે ત્યાં સુધી ચિંતા એટલા માટે નથી કે સત્તામાં પડેલા કર્મ ઉદયમાં આવ્યા પહેલાં પણ એ ખરી શકે છે, નિજરા થઈ શકે છે. સત્તામાં પડેલા કર્મ એના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટી શકે છે. સત્તામાં પડેલા કર્મ સત્તામાં છે ત્યારે જ જીવના શુદ્ધ પરિણામના નિમિત્તે એની ફળ આપવાની તાકાત ઓછી થઈ શકે છે. સત્તામાં પડેલા કર્મ એક કર્મમાંથી બીજા કર્મ રૂપે સંક્રમણ પામી શકે છે. તો કે સત્તામાં પડ્યા ત્યાં સુધી ચિંતા નથી. ઉદયમાં આવે ત્યાર પહેલા જો તું એની નિજરા કરી નાખ તો સત્તામાં પડેલા કર્મથી જીવને રાગદ્વેષ થતા નથી. રાગદ્વેષ થતા નથી તો નવા કર્મનો બંધ થતો નથી. માટે પણ જ્ઞાની નિરાશ્રવ છે. તો કે કયા સત્તામાં પડેલા કર્મો ફળ આપશે? તો કે જે સત્તામાં પડેલા કર્મ હતા એમાં જે કર્મની સ્થિતિ એટલે એનો કાળ પૂરો થયો તો કાં નિજરવા જોઈએ અને કાં ફળ આપીને ચાલ્યા જવા જોઈએ. તો કે જે કર્મો એનો અબાધા કાળ પૂરો થયો ત્યારે એ ફળ આપે એને કર્મનો ઉદય કહેવામાં આવે છે. એ કર્મના ઉદયમાં જીવ જોડાય તો જીવની સત્તામાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રાગ દ્વેષનું ફળ આકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ આકુળતાનો આસ્વાદ જીવને આવે છે ત્યારે દુઃખી થાય છે. હવે આટલી વાત
આપણે સમજ્યા પછી હવે ગાથાર્થનો અર્થ છે કે ગાથાના જે શબ્દો છે એનો અર્થ શું થાય એ પ્રથમ બતાવે છે. પછી ગાથાર્થમાં જે બતાવ્યું એનો વિસ્તાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ ટીકામાં કરશે. અને આ ગાથા પાછળ શું ભાવ છુપાયેલો છે એ ભાવાર્થ રૂપે જયચંદજી પંડિત બતાવશે ભાવાર્થમાં. હવે જુઓ ગાથાર્થ પેજ 274. सम्यक दृष्टि को, तो ये गाथा किसके लिए ली? ज्ञानी के लिए. सम्यक दृष्टि को यानी ज्ञानी को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक श्राविका अर्चिका के लक छुलक हो, के छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि हो, तो सभी प्रकार के साधक को सर्व पूर्व बंधा हुआ प्रत्ययो पूर्व अज्ञान दशा में जो कर्म बांधा था तो ज्ञानी होने से वो सत्ता में पड़े हुए कर्म, बहुत से कर्म, उसका स्थिति अनुभाग कम हुआ है, लेकिन सत्ता में है ऐसे कर्म, ऐसे 8 प्रकार के कर्म उसको प्रत्यय कहने में आता है. तो सम्यक दृष्टि को सर्व यानी घाती अघाती सभी, घाती अघाती, पूर्व बंधा हुआ, जो कुछ कर्म घाती अघाती पहले बांधा था अज्ञान दशा में, वो द्रव्याश्रव, वो द्रव्य कर्मों सत्तारूप, सत्तारूप का अर्थ है आत्मा के प्रदेश पर बंधा हुआ पड़ा है, स्टॉक में है, वो सत्तारूप मौजूद है, विद्यमान है. जो हम सबका जीव है, सभी के पास अनंत कर्मों 8 प्रकार का जो कर्म है उसकी संख्या अनंत प्रकार की, वो आत्मा के प्रदेश पर चिपके हुए कर्म, बंधे हुए कर्म विद्यमान है. वैसी तरह ज्ञानी को भी
कर्म बंधा है, लेकिन वहाँ अंतर इतना है कि ज्ञानी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ज्ञानी प्रभावित हुए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म का स्थिति अनुभाग कम हो गया, अंत क्रोड़ाक्रोड़ी से अंदर हो गया है, लेकिन उसको भी सत्ता में तो है, स्टॉक में कर्म पड़े हैं। आगे बताया वो यानी सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्मों, प्रत्ययों, उपयोग का प्रयोग अनुसार उपयोग का प्रयोग, उसका अर्थ जो कर्म उदय में आया और जीव उसमें जुड़ा, तो जीव कर्म के उदय में जुड़ा तब कर्म के उदय को कर्म का विपाक यानी फल देने के लिए आया है। उदय में आए हुए कर्म में जीव जुड़ा तो क्या हुआ, तो कि जीव कर्म भाव के द्वारा, कर्म भाव का अर्थ किया ब्रैकेट में रागादि के द्वारा नया बंध यानी नए कर्मों का बंध, तो जो नए कर्मों है 8 प्रकार के, उसका बंध होता है, उसका बंध करते हैं। तो ज्ञानी को कर्म के उदय में जितना जुड़ा इतना राग द्वेष हुआ, जितना राग द्वेष हुआ भूमिका अनुसार का, इतना नया कर्म का बंध हुआ। आगे कहा वो प्रत्ययो यानी वो नए कर्म नहीं, वो प्रत्ययों का अर्थ है पुराने कर्म, सत्ता में पड़े हुए कर्म, निरुपभोग्य रहकर, क्या कहा, जो कर्म उदय में नहीं आया वो सभी कर्म तो सत्ता में पड़े हैं। सत्ता में पड़े हैं तब ज्ञानी का वो कर्म के साथ जुड़ना होता नहीं। सत्ता में पड़े हुए कर्म से उसके निमित्त से जीव की सत्ता में राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता तो राग द्वेष का फल दुख, उसका वेदन जीव को नहीं है। इसलिए सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसे बताए, निरुपभोग्य यानी भोगवटाમાં नहीं आया हुआ, जिसका भोगवटा नहीं है,
निरुपभोग्य रहकर बाद में जो सत्ता में था तब तक तो जीव जुड़ा नहीं, जीव जुड़ा नहीं तो राग द्वेष जीव में हुआ नहीं, और राग द्वेष हुआ नहीं तो दुख का वेदन हुआ नहीं। दुख का वेदन नहीं हुआ तो गुरु ने बताया कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का भोगवटा नहीं है, क्योंकि वहाँ जुड़ना होता नहीं, राग आदि उत्पन्न होते नहीं, दुख का वेदन उत्पन्न होते नहीं। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसे हैं? तो कि उसका वेदन से रहित, सत्ता में पड़े हुए कर्म का वेदन नहीं है। वेदन नहीं है उसको क्या कहते हैं? निरुपभोग्य, भोगवटा रहित। थाली में भोजन पड़ा है तब तक भोगवटा नहीं है, लेकिन थाली में पड़े हुए भोजन में से जितना भोजन मुंह में डाला और उसमें रस रुचिपूर्वक जुड़ा तो मोह राग द्वेष, लेकिन रुचि बिना जुड़ा, शरीर टिकाने के लिए मुनिराज ने शरीर को अल्प आहार दिया, लेकिन वो आहार का रस चखना है, मीठा अच्छा लगता है, कड़ा अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है मुनिराज को। सिर्फ भोजन किस लिए लिया? शरीर टिकाने के लिए। तो रुचि बिना लिया तो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष नहीं होगा, सिर्फ राग द्वेष होगा। तो निरुपभोग्य रहकर बाद में जिस प्रकार उपभोग्य होता है, उपभोग्य कब होगा? तो कि सत्ता में पड़े हुए कर्म थे, उसमें से कुछ कर्म की स्थिति पूरी हुई है और उदय में आए हैं फल देने के लिए। इतने कर्म वर्तमान में उदय रूप जितना कर्म है, इतने कर्म उसका भोगवटा है, उसका वेदन है। उसमें जुड़ने से राग आदि उत्पन्न हुए हैं जितना, वो राग आदि का वेदन दुख रूप है। यहाँ तक फिर से गुजराती में जो गाथार्थ, सम्यक દ્રષ્ટિને આટલું આપણે અભ્યાસ કરીએ કે સમ્યક દ્રષ્ટિને, તો સાથે સાથે આપણને ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ કે આ ગાથા જ્ઞાની માટે છે,
આપણે એ પણ ભૂલવું ન જોઈએ કે શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો છે એ જ્ઞાની શા માટે નિરાશ્રવ છે એવો પ્રશ્ન કર્યો છે. જ્ઞાની માટે પ્રશ્ન કરેલો છે. તો જ્ઞાની માટે પ્રશ્ન કર્યો છે તો ગુરુ એનો ઉત્તર જ્ઞાની માટે આપશે. તો ગાથાર્થમાં શું કહ્યું? સમ્યક દ્રષ્ટિને એટલે જ્ઞાનીને. જ્ઞાની ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ હોઈ શકે. પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવક, શ્રાવિકા, અર્ચિકા, 11 પડીમાવાળી, એલક છુલક, પડીમાધારી અને મુનિઓ 6ઠે 7મે ઝૂલતા, એ બધાને સમ્યક દ્રષ્ટિમાં લીધા. તો કે છે સમ્યક દ્રષ્ટિને બધા પૂર્વ બંધાયેલા દ્રવ્ય આશ્રવો સત્તા રૂપે મોજૂદ છે. બધા એટલે કેટલા? તો કે કર્મની જાત, ઘાતી અઘાતી બે ભેદ પાડો તો બે છે. પેટા ભેદ કરો તો ચારેય ઘાતી ચારેય અઘાતી. એના પણ ભેદ કરો તો ઘાતી કર્મ 47, અઘાતી કર્મ 101, ટોટલ 148 કર્મ બધા પૂર્વે બંધાયેલા પ્રત્યયો. પૂર્વે બંધાયેલા પ્રત્યયોનો અર્થ છે પૂર્વે બંધાયેલા 8 પ્રકારના કર્મો, દ્રવ્ય કર્મો. એને પ્રત્યયો કહેવાય, તેને દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય, તેને દ્રવ્ય કર્મ પણ કહેવાય, એને પૂતગલ કર્મ પણ કહેવાય. તો પ્રત્યયો પૂતગલ કર્મો સત્તા રૂપે, સત્તાનો અર્થ છે કે જ્ઞાનીને અજ્ઞાન દશામાં 8 પ્રકારના કર્મ બંધાયા હતા. પણ જ્ઞાની થયા અને જેમ જેમ શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરતા ગયા તેમ તેમ સત્તામાં પડેલા 8 કર્મ એમાંથી અમુક નિજરી પણ ગયા અને અમુક કર્મોના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટી પણ ગયા. સ્થિતિ અનુભાગ ઘટ્યા પણ હજી કર્મો બધા નાશ નથી પામ્યા. તો જે કર્મો નિજરી ગયા નથી એ જીવ સાથે બંધાયેલા રહે છે. ક્યાં સુધી રહેશે? તો કે કાં તો શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કર તો એ કર્મો ખરી જશે, અથવા એ કર્મો એનો રહેવાનો કાળ નિશ્ચિત છે, એટલો કાળ પૂરો થશે પછી ઉદયમાં આવી અને ખરી જશે. તો અજ્ઞાનીને કે સાધકને સત્તામાં પડેલા કર્મો છે
સિદ્ધ પરમાત્માને સત્તામાં પડેલા કર્મો નથી, કારણ કે એને સર્વ કર્મનો નાશ કર્યો છે. તો સત્તા રૂપે મોજૂદ છે. તેઓ ઉપયોગના પ્રયોગ અનુસાર, તેઓનો અર્થ છે સત્તામાં પડેલા કર્મો, સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય આશ્રવો, સત્તામાં પડેલા પ્રત્યયો, ઉપયોગના પ્રયોગ અનુસાર. ઉપયોગનો પ્રયોગ એટલે શું? તો કે ઉપયોગનો પ્રયોગ એટલે કર્મનો ઉદય આવવો. કયા કર્મોને ભોગવી શકાય? તો કે જે કર્મો સત્તામાં આવ્યા નથી એને ભોગવી શકાતા નથી. તો ભોગવવા જેવા કર્મો કયા છે? તો કે વર્તમાન સમયે ઉદયમાં આવ્યા છે એ કર્મોને ભોગવી શકાય છે. ભોગવી ક્યારે શકાય છે? કે તું એમાં જોડાતો, નહીતર કર્મો એના પ્રવાહક્રમમાં નિજરી જવાના છે, ખરી જવાના છે. તો ઉપયોગનો પ્રયોગ અનુસાર એટલે ઉદય જ્ઞાનીને ભૂમિકા અનુસાર કર્મનો ઉદય આવે, અને જેટલું જોડાણ છે એટલા કર્મ જ્ઞાનીએ ભોગવા એમ કહેવાય. ભોગવા એટલે કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા, અને એ રાગ દ્વેષના ફળમાં દુઃખનું, આકુળતાનું વેદન થયું. તો આકુળતાનું વેદન થવું એને ભોગવટો કહેવામાં આવે છે. ઉત્પન્ન તો જીવની સત્તામાં રાગ દ્વેષ થયા છે, ને જીવની સત્તામાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા માટે પરિણામ તો જીવના છે. પણ એ પરિણામ કેવા છે? તો કે દુઃખમય. ખરેખર જીવે તો પોતાના પરિણામને વેદનમાં લીધા. પોતાના રાગ દ્વેષનું વેદન દુઃખ રૂપે વેદાણું. પણ એમાં નિમિત્ત કોણ છે? તો કે વર્તમાન કર્મનો ઉદય. માટે આરોપ કરીને કહેવામાં આવે કે જીવે કર્મના ઉદયનું વેદન કર્યું, ભોગવટો કર્યો. નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા, કર્મના ઉદયનું જ્ઞાન કરાવવા વ્યવહારથી કથન એમ કરાય કે જીવે ઉદયમાં આવેલા દ્રવ્ય કર્મોને ભોગવા. દ્રવ્ય કર્મ તો અચેતન જડ છે. જીવની સત્તાથી એની ભિન્ન સત્તા છે. એ દ્રવ્ય કર્મનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જીવથી જુદું છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામ કરી શકતોય નથી, ને ભોગવી શકતો નથી, વેદી શકતો નથી. એ રીતે જોવામાં આવે તો જીવે તો ખરેખર પોતાની સત્તામાં થયેલા રાગ દ્વેષ ને કારણે ઉત્પન્ન થયેલી આકુળતા એનું જ્ઞાન અને વેદન કર્યું છે.
ત્યારે ઉદયમાં આવેલા કર્મનું નિમિત્તપણું હોવાથી નિમિત્તથી એમ કહેવાય કે જીવ કર્મના ઉદયને ભોગવે છે. તો શું કહ્યું? તેવો ઉપયોગના પ્રયોગ અનુસાર કર્મ ભાવ વડે. કયા કર્મ? તો કે ભાવ કર્મ. જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા રાગ દ્વેષી ભાવ કર્મ કહેવાય. તો કર્મ ભાવ વડે તો પંડિત હિંમતભાઈએ ચોખવટ કરી કૌંસમાં લખીને કે રાગ આદિ વડે નવો કર્મ બંધ કરે છે. જ્ઞાનીને ભૂમિકા અનુસારનો રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા. એ રાગ દ્વેષનું નિમિત્ત પામીને કાર્બણ વર્ગના કર્મ રૂપે થઈ અને કાર્બણ વર્ગના કર્મ રૂપે થઈ ત્યારે એ કર્મો આત્માના પ્રદેશે ચીપકવા આવ્યા. પણ જ્ઞાનીને કર્મનો બંધ થાય છે એ અલ્પ સ્થિતિ અનુભાગવાળો થાય છે. લાંબી સ્થિતિ કે અનુભાગ બંધાતા નથી. લાંબો કાળ એ કર્મો આત્મા સાથે રહેવાના નથી. એ કર્મોમાં ફળ દેવાની તાકાત અલ્પ થઈ ગઈ છે. એ કર્મો અનંત સંસાર ચાલે એવું ફળ આપી શકવાના નથી. તો નવો બંધ કરે છે. હવે કે છે તે પ્રત્યયો એટલે નવા બંધાણા. તે પ્રત્યયો એટલે સત્તામાં આવેલા દ્રવ્ય કર્મો નિરુપભોગ્ય. સત્તામાં કર્મ પડ્યા છે ત્યાં ભોગવટો ક્યાં છે? ભોગવટો તો ક્યારે છે? ઉદયમાં આવે, જોડાય, જીવ પોતાની સત્તામાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે તો કર્મનો ભોગવટો કહેવાય. તો કે સત્તામાં પડેલા કર્મ ઉદયમાં આવ્યા નથી. ઉદયમાં આવ્યા નથી માટે એની સાથે જ્ઞાનીને જોડાવા પણ નથી. જોડાવા પણ નથી માટે રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ નથી. રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ નથી માટે દુઃખનું વેદન નથી. અને દુઃખનું વેદન નથી માટે એમ કહેવાય કે જ્ઞાનીના સત્તામાં પડેલા કર્મ નો ભોગવટાનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાની નિરાશ્રવ છે. હવે કે છે કે નિરુપભોગ્ય રહીને સત્તામાં છે ત્યાં સુધી તો ભોગવટો નથી, વેદન નથી, દુઃખનું વેદન નથી. શરીરમાં ગાંઠ પડી છે ત્યાં સુધી વાંધો નથી. પણ જ્યાં ગાંઠ એક્ટિવ થઈ, દુખાવો શરૂ થયો,
તો કે છે તે પ્રત્યયો, સત્તામાં પડેલા કર્મો નિરુપભોગ્ય રહીને, એનો ભોગવટો નથી, પછી જે રીતે ઉપભોગ્ય થાય છે, જે રીતેનો અર્થ શું છે, તો કે ઉદયમાં આવે ત્યારે ભોગવવા યોગ્ય થાય છે. ઉપભોગ્ય થાય છે તે રીતે સત્તામાં પડ્યા હતા ત્યાં સુધી ભોગવટાનો અભાવ, સત્તામાં પડેલા કર્મ એનો ઉદયનો કાળ આવી ગયો, વર્તમાનમાં ઉદયમાં આવ્યા ત્યારે એ ભોગવવા યોગ્ય થયા. ભોગવવા યોગ્ય ભલે થયા, પણ જોડાવું કે ન જોડાવું એ જીવના પુરુષાર્થને આધીન છે. જીવ નહીં જોડાય તો એ કર્મો પ્રવાહ ક્રમમાં નીજરી જવાના છે. જોડાશે તો રાગદ્વેષ થશે, નવા કર્મનો બંધ પણ પડશે. તો કે છે તે રીતે જ્ઞાનાવરણ આદિ ભાવે 7-8 પ્રકારના થયેલા એવા કર્મોને બાંધે છે. 7-8 કેમ લખ્યું? તો કે દરેક સમયે આયુ કર્મનો બંધ પડતો નથી. તો આયુ કર્મનો બંધ નથી ત્યારે 7 કર્મ, ને આયુ કર્મનો બંધ થાય છે ત્યારે 8 પ્રકારના કર્મ. તો કે 8 પ્રકારના થયેલા એવા કર્મોને એટલે દ્રવ્ય કર્મોને બાંધે છે. જો ઉદયમાં જોડાશે, રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરશે, તો 7 અથવા 8 પ્રકારનો કર્મબંધ, નવો કર્મબંધ તે સમયે થશે. ઉદયમાં આવે તો. હવે આગળ કે છે સત્તા અવસ્થામાં તેઓ નિરુપભોગ્ય છે, પણ એ બંધાયેલા કર્મો સત્તામાં રહે ને ઉદયમાં ના આવે ત્યાં સુધી ભોગવવા યોગ્ય નથી. ત્યાં સુધી રાગદ્વેષની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત થશે નહીં અને દુઃખનું વેદન થશે નહીં. જેમ જગતમાં દ્રષ્ટાંત આપે છે, એ દ્રષ્ટાંતથી આપણે વાત નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં લેશું. આવતીકાલે ને પરમ દિવસે 2 દિવસ હું નથી, એટલે 2 દિવસ સ્વાધ્યાય નહીં ચાલે, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્યધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર,
સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.